اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کا جو مقصد ہے بنیادی وہ صرف ایک ہے، جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو 60 دن میں اپنی تفتیش مکمل کرنے سے روکا جائے۔ حسین شریف نے اعتراض سپریم کورٹ میں جمع کرایا، نہ کہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے اوپر سیاست کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکے جے آئی ٹی کو۔ بار بار یہ درخواست کی گئی ہے کہ دہشت گردی کی جے آئی ٹی بنائی جائے، کہ یہاں پر کیوں نہیں جے آئی ٹی بنائی جاتی؟ ایک یہ کہ انفلوئنس کیا جا سکے جے آئی ٹی کو، دوسرا یہ ہے کہ جے آئی ٹی سے متعلق مستقبل کی پیش بندی کی گئی ہے۔ یہ کیسی ہوا ہے جو ہر جگہ، ہر محکمے، ہر تھانے میں، ہر عدالت میں چل جاتی ہے اور سب کچھ ہے بھی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی۔ آج بات کریں گے سپریم کورٹ نے جو حسین نواز صاحب کے جو اعتراضات ہیں جے آئی ٹی کے 2 ممبران کے حوالے سے ان کو جو مسترد کیا ہے، اگر آپ نے آج کے سارے پورے دن خبر دیکھی ہو اور تفصیلی ریمارکس بھی ججز کے سنے ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان ادر ورڈز ان اعتراضات کو تاخیری حربے سمجھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کا وزیر اعظم خود جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کرے، یہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر۔ مگر دیٹ بینگ سیڈ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو قطری خط ہے، جو اس کی جو حیثیت ہے اس کا کیا بنے گا، بیکاز آج یہ بھی کہا گیا کہ اگر شہزادہ خود نہیں حاضر ہوتا تو پھر اس کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس خط کو ذہن میں رکھیے ناظرین، یہ قطری خط صرف ایک خط نہیں ہے، یہ پورا ڈھانچہ ہے، ایک پوری عمارت بلڈ ہوئی ہوئی ہے اس خط کی بنیاد کے اوپر۔ وہ تمام لوپ ہولز جن کے جوابات نہیں شریف خاندان ہمیں دے سکا، وہ قطری خط کے ذریعے ان لوپ ہولز کو پورا کیا گیا۔ کون کون سے وہ ایشوز تھے جدھر وہ پلگ کیا گیا قطری خط، وہ آج آپ کو بتائیں گے۔ مگر سب سے پہلے ایڈریس کریں گے لوڈ شیڈنگ کا ایشو، کیونکہ بدقسمتی سے ماہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مگر بدقسمتی سے ابھی بھی ملک کے طول و عرض میں لوگ سحری پہ بھی اور افطاری پہ بھی اندھیروں کے اندر روزہ رکھ بھی رہے ہیں اور روزہ کھول بھی رہے ہیں۔ آج ہنگامی بنیادوں پہ وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس بلایا اور یہ کہا کہ اب اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں کہ سحری اور افطاری کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ مگر یہ بات، یہ فیصلہ، یہ پالیسی 3 مہینے پہلے بھی ہمیں سنائی گئی تھی، تو بدلا کیا ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میاں منان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، نبیل گبول صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فضل الہی صاحب تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ ایس ڈی پی آئی کے پالیسی اینالسٹ اور انرجی کے اوپر اینالسٹ عابد سلیری صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں آپ سے آغاز کروں گی سلیری صاحب، مجھے پہلے یہ بتائیے گا سر کہ یہی فیصلہ تو 3 مہینے پہلے بھی ہوا تھا، خواجہ آصف نے بھی اعلان کیا تھا، یہ خبر بھی آئی تھی کہ سحر و افطار کے وقت نو لوڈ شیڈنگ۔ کیا ہو رہا ہے سر؟ پورے ملک کے اندر اندھیرا ہے، کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تھے، پنجاب کے دیہی علاقوں میں، اربن علاقوں کے اندر، کیوں؟ دیکھیے 2-3 ماہ پہلے اور ابھی تک گراؤنڈ ریالٹی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے نا اہلی ہے۔ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹیز میں تو کچھ بھی چینج نہیں ہوا نا، کوئی آپ کے پاس نئی ٹرانسمیشن تو نہیں آئی ہے، جنریشن جو تھی صرف ساہیوال کول پلانٹ کا افتتاح ہوا، باقی تو بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ جو ہی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی جو لائنز ہیں پرانی ہیں وہ بھی جواب دے جاتی ہیں۔ ہمارے سارا کا سارا زور جو پچھلے 3-4 سال سے رہا وہ ہے جنریشن پہ، انرجی کو جو ہے وہ بنانی کیسی ہے بجلی، مگر پہنچانی کیسے، اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ جب تک آپ تاروں کو چینج نہیں کریں گے، جب تک ٹرانسفارمرز کو چینج نہیں کریں گے، یا تو ٹرانسفارمر ٹرپ کر جائیں گے یا تاریں ٹرپ کر جائیں گے، کوئی نہ کوئی اس میں ایشو جو ہے وہ آتا رہے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے اب دوبارہ سے 414 ارب روپے کا اکٹھا ہو چکا ہے، جو کہ حکومت نے آتے ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی وجہ سے بہت سے جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں وہ آؤٹ آف فیلڈ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مہینہ پہلے بھی آئی پی پیز جو تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں حکومت پاکستان کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت 2-3 ایشوز اکٹھے سامنے آ گئے، ایک تو ڈیمانڈ بڑھ گئی، دوسرا تمام پاور پلانٹس جو کہ اس وقت موجود ہیں زمین پہ وہ چل نہیں رہے ہیں، ان میں سے اکثر پلانٹس جو ہیں وہ غیر فعال پڑے ہیں، یا تو ان کا سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے کیپیسٹی کرپلڈ ہے، یا ان کے ایشوز چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور تیسرا اگر الیکٹریسٹی پیدا ہو بھی رہی ہے تو ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیری کر سکے۔ یہی مسئلہ بائی دا وے سندھ کے اندر بھی تھا، کیونکہ مراد علی شاہ نے بھی خط لکھا باقاعدہ خواجہ آصف کو 2 ہفتے قبل، اور اب پھر لکھا ہے کہ میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ انفراسٹرکچر اور ٹرانسمیشن لائنز اتنی بوسیدہ اور کمزور ہیں کہ بجلی نہیں پہنچ سکے گی، اس لیے پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر بھی 13 ڈسٹرکٹس جو ہیں رورل سندھ کی اندھیروں کے اندر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر بھی آدھا پورا کراچی ڈویژن جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹیل می سم تھنگ سر، یہ تو پرابلمز ہیں رہی ہیں نا ہمیشہ سے، بالکل یہی پرابلم ہے۔ کیا پریمپٹ کیا جا سکتا تھا رمضان کے لیے؟ اس پہ کم از کم یہ ہو سکتا تھا کہ ٹرانسمیشن لائنز کو ہنگامی بنیادوں پہ
جو جہاں پہ جوائنٹس ویک ہیں آپ کے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ایڈریس کر لیتے, ہائی لائٹ کر لیتے, تاریں بالکل پوشیدہ ہو چکی تھی ان کو ریپلیس کر لیا جاتا. تو ٹرانسفارمرز جو ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ ریئلٹی چیک کر لیا جاتا کہ کون سے ٹرانسفارمرز اس حالت میں ہیں کہ وہ لوڈ اٹھا سکیں گے, ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے, کون سے اس حالت میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یہی مسئلہ ہے سندھ میں تو ہے, کے پی کے میں بھی یہی مسئلہ ہے, کے پی کے میں یہی مسئلہ ہے, کے الیکٹرک کا بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیے جب کراچی جیسے شہر میں یہاں پہ کہ پرائیویٹائز ہے انرجی ڈسٹریبیوشن, جب وہاں پہ بھی یہی ایشوز چل رہے ہیں تو یہ ایشوز جو ریموٹ ایریا وہاں پہ تو اور زیادہ ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے سحری اور افطاری دو ایسے اوقات ہیں جس میں کہ آفیشلز بھی جو ہوتے ہیں, اہلکار بھی جو ہوتے ہیں, ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یا کہیں پہ بیٹھ کے سحری اور افطاری کر رہے ہوں. اگر تو عام دنوں میں جو ایشوز ہوتے ہیں تو وہ شاید ایڈریس کرنا آسان ہوتا ہے, عملہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ڈیوٹی پہ, فوری طور پہ شکایت پہنچتی ہے, وہ بھاگم آتے ہیں کچھ نہ کچھ جوڑ. ابھی عملہ بھی روزہ رکھے ہوئے اور سستی کا شکار ہوا ہے, تو اسی کا شکار ہوا. اور اسپیشلی منان صاحب کیا بات ہے سر, آپ نے پھنکے بھی جھڑے, ہنگامی بنیادوں کے اوپر آپ نے جلد سے جلوس بھی نکالے, مینار پاکستان پہ بھی کیمپس لگائے پیپلز پارٹی کے دور میں, اپنے ٹائم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان یور فائنل ایئر خاموشی چپ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس علی صاحب نے 2-3 بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جو آپ کا این ٹی ڈی سی ہے نا, نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی, اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ میں فیصل آباد سے ہوں اور فیسکو کا 70,000 کل بریفنگ تھی فیسکو کی, 70,000 ٹرانسفارمر ہے, جس میں سے 40,000 ٹرانسفارمر جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ پرانا ہے اور بار بار ان کو مرمت کر کے چلایا جا رہا ہے. اب یا تو اتنا ہیوج بجٹ لے کر آئیں کہ یہ ٹرانسفارمر, آپ کے گریڈ اسٹیشن, آپ کی لائنیں, آپ کا 68,000 kV کا جو ہائی ٹینشن وائرز ہے, ان سب کے بیک وقت کام کرنا, تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. پاکستان کے پاس ناٹ پاسبل, نو, اس میں الیکشن ہوتا رہے گا. بات یہ ہے کہ پہلے میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, 1 سال بعد الیکشن ہے. یہ کس نے صحیح کرنا تھا نظام کو سر؟ قطری شہزادے نے کرنا تھا, آپ لوگوں نے کرنا تھا؟ قطری شہزادے نے نہیں کرنا تھا, کسی فطری شہزادے نے کرنا تھا. بات یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کچھ نہیں کیا, میرے پورے فیصل آباد میں کہیں بھی دیہی علاقے میں 6 گھنٹے سے زیادہ آپ کے دفتر ہیں, آپ کے اخبار کے دفاتر ہیں, آپ کا میڈیا کا تعلق ہے, اور شہر میں فیصل آباد میں 4 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. سر 18 گھنٹے دیہی علاقوں میں ہو رہے ہیں, اب اس کے اوپر بحث نہ کریں نا, مجھ سے تو رپورٹ ہو رہا ہے سر. کہیں 18 گھنٹے میرے علاقے میں نہیں ہو رہے. آپ کا علاقہ ہی پورا پاکستان ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے الیکٹرس کی مثال دیں, ہم کے الیکٹرک کے نمبر 4 جو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کرنگی نمبر 4 میں 7 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سر, 7 گھنٹے سے افطاری گرمی میں کرنا سر, کیا دل سے ویسے بددعائیں نکلتی ہوں. میں نے پرائیویٹائز نہیں کی, کہ الیکٹرک کا معاہدہ میں نے نہیں لکھا, کہ الیکٹرک کے معاہدے میں شامل ہے. عباس علی صاحب بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں بجلی کے, ان کے پاس کاپی بھی ہوگی کہ 3 سالوں کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے ادائیگی بھی کر دیا, ہمیں بجلی تو دو. کون بجلی دے انہوں نے خود اپنی 1200 میگا واٹ بجلی بنانی تھی. میں کاپی لے آؤں معاہدے کی, ان کے پاس ہوگی. 1200 میگا واٹ 3 سالوں میں اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ کے الیکٹرک نے اپنی پاور جنریشن کرنی تھی, جو نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2, فیڈرل گورنمنٹ نیشنل گریڈ سے وہی 650-700 میگا واٹ بجلی لگاتار دے رہی ہے, اور اس پہ ہم نے کبھی ان سے ادائیگی کا یا نان ادائیگی کا نہیں پوچھا, اس لیے کہ کراچی کے شہریوں کو جتنا انہوں نے تکلیف میں رکھا ہوا ہے, اگر ہم 700. چلیں میں ابھی سے پوچھتی ہوں قبول صاحب سے ڈیٹیلز, مگر اس سے پہلے میں آؤں گی آپ فضل الہی صاحب آپ کے پاس. کراچی میں بھی لوگ ابھی سراپا احتجاج سڑکوں پہ نکلے ہوئے لوڈ شیڈنگ کے خلاف. خیبر پختونخوا میں پورے دن ہم نے دیکھا ہے, 4 سدہ سے لے کے پشاور سے لے کے مردان سے لے کے لوگ دھاوا بول رہے ہیں, سڑکوں پہ نکلا ہے سر. مگر مجھے ذرا سا گلا اس بات کا ضرور ہوا, اگر ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے ایم این ایز جو ہیں وہ سڑک پہ بیٹھ کے دھرنا دیتے ہیں, 100 بسم اللہ سر, احتجاج آپ کا حق ہے. مگر بابڈا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر دھاوا بولنا, توڑ پھوڑ کرنا, لیڈ بائی پی ٹی آئی ورکرز, آئی تھنک اٹس اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ. آپ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کل کو مشکل ہو سکتی ہے سر. شکریہ جی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال میں نے احتجاج کیا ہے. 4 سال جب سے میں الیکشن کے بعد سے میں شروع ہوں, 4 سال میں نے احتجاج کیا ہے. 4 سال میں نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی ہے. دیکھیں عابد علی صاحب سے پوچھے, اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے حلقے میں میٹر لگوا دیں گے, وہ کیبل لگوا دیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے
साहिबान बैठे हुए हैं मरकज़ी हुकूमत में, ये जो भी बात करते हैं फ़ौरन भूल जाते हैं। ये मजबूरी, पता नहीं इनका हाफिज़ा कमज़ोर है, लेकिन लगता है मुझे यूँ कि दो किस्म के अवामी नुमाइंदगान होते हैं। एक ये होता है कि आगे जब जाते हैं तो आगे सोचते हैं और पीछे अवाम को छोड़ते हैं। आगे ये इस में मसरूफ़ होते हैं कि हम इंडिया में कैसे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, कतर में कैसे लगाएंगे, सऊदी अरब में कैसे लगाएंगे, श्रीलंका में कैसे लगाएंगे, कीनिया में कैसे मिल लगाएंगे। एक इस तरह के लोग हैं वो मरकज़ी हुकूमत में बैठे हुए हैं कि अपनी बातों को ये भूल जाते हैं। 4 साल से मैंने मुसलसल एहतजाज की और इनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा मुझे मीटर लगा के दें, और अभी भी देखें 1 हफ्ता हो गया है कि मैं प्रोटेस्ट पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक तो दावा बोलने की जो बात है ये बिल्कुल गलत है। आप अपने टीम को भेज दें, आपका टीम, मैं मशकूर हूँ, सबका टीम जो है मेरे साथ मौजूद थे। कोई एक पत्ता नहीं काटा गया है, एक गमला नहीं तोड़ा गया है, कोई एक शीशा नहीं तोड़ा गया है, और हम पुरअमन बैठे हुए थे। सिर्फ और सिर्फ हम इतना दरबारियों को बताना चाहते थे कि जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फजल इलाही को दहशतगर्द कहा। फजल इलाही को दहशतगर्द इसलिए कहा है कि फजल इलाही बेचारा क्या करता है, फजल इलाही अपने बच्चे के लिए पानी मांगता है कि वो तड़प तड़प के मर रहा है, अपने कौम के लिए अफ्तारी और सहरी के लिए पानी मांग रहे हैं। और ये भी नहीं, हम आपको पता है कि मेरा कायद कहता है कि जो नीचे वाला हाथ भी या मांगने वाला हाथ भी कोई हाथ होता है। हम भीख नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि पैसे लो और हमें बिजली दो। देखें ये जो 1 नंबर बात है। दूसरे नंबर बात है हमारे MNA साहब ने कहा, ये 1 नंबर और दूसरे अली भी बड़े 2 टोक थे। आज उनकी जब बात हो रही थी अली मोहम्मद से भी, और वो आपके जो सबसे यंगेस्ट MNA मुराद सईद से भी, वो ये भी कह रहे थे सर कि भाई जिधर जिधर चोरी हो रही है, अदायगी नहीं हो रही, बस लोड शेडिंग उधर ही है। वो इस बात के ऊपर कहते हैं कि साबित कर दो कि अदायगी पूरी हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, मैं हट जाऊंगा। मैं साबित करने की तैयार हूं। सुबह MNA साहब ने कहा वो आ रहे हैं, मैं वेलकम करूंगा, वो अपना हाउस में उसका इंतजार करूंगा। देखें हाँ। ये बातें करना, ये कोई मार्च, बात सुने, मसला ये है इनके साथ कि इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कोई है नहीं। ये तो मार्शल के पैदावार हैं, ये तो उसी तरह, ये कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है कि इस तरह की बातें करता है। ये अवामी नुमाइंदा है। आप 2013 के इलेक्शन में आप लोग कहते हो कि जी हम अगर ये पूरा न करें तो हमारे नाम ही बदला दे। माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बड़े दलेर है। और दूसरी बात कि पाकिस्तानी कौम अब बेदार हो चुके हैं, उनके साथ कोई जो है धोखा नहीं कर सकते, ना कोई झूठ। और दूसरी बात जो मीडिया का रोल है माशाल्लाह पाकिस्तान में। साहब सर इसमें कितनी सियासत है और कितनी नाअहली है, क्योंकि आपने सर्कुलर डेट का भी जिक्र किया, अब उससे अदायगी में एक बहुत बड़ा चंक है अदम अदायगियां जो आज आप इस क्षेत्र। एक सेकंड फजल इलाही साहब, एक सेकंड सर। इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। एक तो जो अभी मनान साहब फरमा रहे थे, सूबाई जिम्मेदारी कितनी है, मैं ये भी जानना चाह रही हूं। जी एक तो अभी जो बात हो रही थी ना कि जी हमारे पास ट्रांसमिशन रातों रात पूरी नहीं हो सकती। CPEC में एक सब्सटेंशियल चंक मौजूद है ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने का। अगर हम जितनी तेजी से साहिवाल कोल पावर प्लांट हमने बनाया या बाकी किया, उतने ही तेजी से CPEC के पैसों से जो प्राइवेट इन्वेस्टर या लोन्स ला के हम ट्रांसमिशन को ठीक कर सकते थे। और मेरा ख्याल अभी भी अगर शुरू नहीं हुआ तो इसको प्रायोरिटी के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जब अगले सारे इलेक्शन पे जाएगी तो दोबारा गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका होगा, ये लोड शेडिंग उस वक्त भी तंग करेगी। तो एक तो वहाँ पे इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए था। दूसरा जो फजल इलाही साहब की जो ऑफ़र है वो काफ़ी माकूल है। पेशावर KP में एक पार्ट ऑफ लोड शेडिंग इस वजह से भी है कि चूँकि वहाँ पे लोगों के पास मीटर्स नहीं है, कुंडे डाल के लोग जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ऑब्वियसली जिन लोगों के पास मीटर है उनका हक उसमें जाता है, और इस वजह से बगैर मीटर के जो कनेक्शन बगैर कनेक्शन के इलेक्ट्रिसिटी उसको काटना पड़ रहा है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जी हमारे लोग मीटर लगवाने के लिए तैयार हैं, तो ये एक बड़ी देरीना प्रॉब्लम नॉन रिकवरी की हल हो जाएगी। पार्ट ऑफ सर्कुलर डेट क्या है? यही है ना कि जी मैं जितने पैसे की इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा हूँ मुझे उतने पैसे वापस नहीं आते। जब पैसे वापस नहीं आते तो मैं तेल की कीमत, बाकी चीज़ों की कीमत नहीं दे पाता। तो अगर यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर सूबाई जो वहाँ पे हुकूमत है उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि जब आप मीटर लगा दें तो इसका मतलब अब ये भी श्योरिटी दे रहे हैं कि वहाँ से बिजली चोरी खत्म हो जाएगी। तो इस ऑफर को मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वहाँ पे मीटर लगवा देने चाहिए ताकि वो लोग बिल दें तो उनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना। चलें जी एक वक्फा ले लें, फिर कमर ज़मान कायरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, भी पूछेंगे कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार तो कोई और कहानी बताते हैं ऑल टुगेदर, एंड देन ऑफ कोर्स टू द पॉलिटिकल इशू JIT एक वक्फे के बाद।
आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, इससे पहले आई मूव ऑन, मुझे ये समझा दीजिएगा सर, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस माह रमज़ान में भी पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में इतनी लोड शेडिंग होगी। क्या बात है सर, जो हुकूमती इदाद शुमार हैं वो कम्प्लीटली कोई और कहानी सुनाते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कम्प्लीटली कुछ और है, क्यों? मैं बिजली के बारे में इदाद शुमार हुकूमत के हमारे दौर में भी हमें समझ नहीं आती थी और आज की गवर्नमेंट को भी ये समझ नहीं आ रही। बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। अगर पाकिस्तान में रेफ्रिजरेटर की सनत जो है, अब हम कह रहे हैं ग्रोथ में सबसे बड़ी जो है वो फ्रिजें बिक रही हैं, वॉशिंग मशीनें बिक रही हैं, फलान चीज़ें लग रही हैं, पंखों की सनत बड़ी अरूज पे है, तो ये सारे के सारे बिजली कंज्यूम करने वाले हैं ना। AC बिक रहे हैं, डीप फ्रीजर बिक रहे हैं, तो ये बिजली कंज्यूम करनी है। पाकिस्तान में सालाना 7 से 8% एवरेज, मे बी मोर, पर 7 से 8% के हिसाब से बिजली की डिमांड बढ़ रही है। यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड से जो राइज हो रहा है वो 7 to 8% है। जो हमारे दौर में बिजली की लोड शेडिंग थी वो कुछ 7,000 साढ़े 6,000 तक जाती थी, 6,000 तक जाती थी पीक आवर्स पे जाके कभी। इन्होंने कुछ 4,000 साढ़े 4,000 के क्लेम है इनके कि हमने 4,000 साढ़े 4,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दी है, लेकिन वो बिजली जम हो गई, लोड शेडिंग अपनी जगह खड़ी है। जो हमारे ऊपर इल्जाम आता है ना कि हमारे दौर में 18 घंटे लोड शेडिंग थी, वो 18 घंटे सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट में आई थी, जब उस दौर के केयर टेकर दौर के एक खास वजीर को, जो आज वजीर आजम के स्पोक्समैन है, उनको लगाया गया था पानी व बिजली का वजीर, और वो बिजली की लोड शेडिंग इंतहा पे ले गए थे। उसके रिवार्ड में हमें तो मार पड़ी और उनको वजारत मिली। तो ये अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट का कैलकुलेशन ही गलत है। ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब कहा करते थे, यहाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हमारे खिलाफ जुलूस निकलवाते थे, खुद इन्होंने बिजली के दफातर जलवाए, गाड़ियां तोड़वाई, सड़कें ब्लॉक की, हमारे MNAs MPs के घरों पे हमले करवाए। इनके MNAs MPs इनके वजीर सर, आप तो शहबाज शरीफ साहब का नाम तजवीज करने वाले थे। वो अब कर रहे हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइनल नहीं वो अब करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये है कि इनकी फुर्तियां अपनी जगह, सर इनकी मिसमैनेजमेंट अपनी जगह, आपकी यही सुस्तियां इलेक्शन ना हरवा दें फिर से। कोई प्रोजेक्ट भी अमलन अभी तक फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा तेजी और फुर्ती दिखा रहे हैं। देखिए ना, मैं एक बात, बीबी शहीद के दौर में 93 में इन्होंने, यही मियां नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने बाकायदा शोर किया कि जी IPPs तो मुल्क में महंगी बिजली, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, फलान हो जाएगा। वो जो IPPs लग गए, बाकियों को भगाया इन्होंने एहतसाब ब्यूरो के जरिए। और आज अगर मुल्क में लोड शेडिंग है तो उसके जिम्मेदार तो ये वो लोग थे ना जिन्होंने अच्छा प्रोजेक्ट नहीं लगने दिए। हाँ, हमारे दौर में ये भी तारीख का हिस्सा है सर। एक और बड़ी अहम बात है, एक और बड़ी अहम बात, रेंटल पावर का एक फैसला आ गया। ये सोच के बगैर के रेंटल पावर में एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, वो 3 से 5 साल के प्रोजेक्ट थे, उस पे मीडिया ने भी पूरी बैशिंग की, अदालत ने भी पूरी बैशिंग की, बिस्मिल्लाह चले, वो खत्म हो गए। पर रेंटल पावर का जो कैलकुलेशन होता था वो ये था कि जिस रेट पे रेंटल पावर है, रेंट उसका डाल के, और उस दौर का बिजली का निरख, यानी 140, 45, $50 बैरल, वो जब डालते थे तो रेट आता था जी 20-22 रुपए पर यूनिट आएगा, 18 रुपए पर यूनिट आएगा। अगर वो रेंटल पावर लगी होती और आज के निरख पे बिजली तेल होता तो आज आपको सस्ती बिजली मिल रही होती। चलें, अच्छा अब मुझे बताइएगा सर, एक सेकंड, तो ये तो खुद जिम्मेदार है सारे। ये हीरो नहीं है, ये तो उसके जिम्मेदार हैं। हीरो जिम्मेदार विरसे में जो कुछ मिला, उनने मुशर्रफ को गालियां दी, ये उनको देते हैं। हम विरसे की बात ही नहीं कर रहे। हाँ सर, गलत फैसलों की, क्या IPPs को 90s में इंकरेज नहीं किया, उसके बाद रेंटल का ये तारीख का हिस्सा है सर। लास्टली बिफोर रैपिंग दिस अप, मुझे सुलेरी साहब ये बात बताइएगा कि आपको लग रहा है 2018 से पहले ये गेम अपनी पक्की कर लेंगे, या आपको लगता है उधर भी तब टेम्पररी रिलीफ दे देंगे इलेक्शन के टाइम पे? टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, लोड मैनेज करके। लोड इस तरह से मैनेज होगा, आपके पास इस वक्त 800 सीसी गाड़ियां भी खड़ी हैं, 5000 सीसी भी खड़ी हैं, आपको एक ही जगह पे जाना है। और कुछ इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके जो कास्ट ऑफ जो पर यूनिट उसकी प्रोडक्शन है बहुत महंगी है,
तो इलेक्शन से पहले सारी इकट्ठी चला लेंगे। उससे ये होगा जैसे ईद वाले दिन अब लोड शेडिंग कम होगी तो वो कहाँ से बिजली आएगी, सिलेंडर में तो नहीं आएगी ना। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको फुल पीक पे चला देंगे। उससे ये होगा कि कम से कम सिस्टम में बिजली आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन उसको कैरी कर सकेंगी वो कैरी कर जाएंगी। यहाँ पे ट्रिप कर जाएगा, वहाँ पे ट्रिप कर जाएगा। लेकिन इलेक्शन से पहले बहरहाल सूरत हाल ये नहीं होगी, सूरत हाल काफ़ी बेहतर होगी, वो टेम्परेरी रिलीफ होगा। टेम्परेरी रिलीफ ना, आवाम भी अब टाइम में जरा बेदार हो जाए, जरा सियाने हो जाए, ये देख ले क्या परमानेंट रिलीफ का जो है आवाम को पता चलेगा इंशाल्लाह। कायरा साहब जो फरमा रहे हैं सीपैक में भी तो एग्जैक्ट अब वही हो रहा है, आईपीपीस मोड में ही जा रहे हैं। सीपैक में जितनी पार्टनरशिप वो आ रही है, एनर्जी पे जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो लोन्स नहीं है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे सॉवरेन गारंटीज दी जा रही हैं। बिल्कुल स्टेट की तरफ से कि आपको इतना पे ऑफ कर देंगे अगर आपको ना बिल मिले तो। जी, और ये एग्जैक्टली आईपीपी जो इतना बड़ा टीका है अवाम के ऊपर, अभी तो लग पता जाएगा आने वाले साल में। ये एग्जैक्टली आईपीपी का मॉडल है जो कि पीपल्स पार्टी का आईपीपी मॉडल था, एग्जैक्टली वही मॉडल अब अपनाया जा रहा है। अच्छा ओके, अब मुझे सर एक बात बताइए मनान साहब, मुझे ये बताइए कि ये ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? सर एक वजीर आजम जो एक काबीना को हेड करके एक हंगामी बुनियादों पे बिजली भी एड्रेस कर रहा है, साथ JIT के सामने भी पेश होना है, बेटे को भी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आज एक और नोटिस दिया है JIT ने हुसैन नवाज को कि यार 2.5 घंटे आप हमारे साथ बैठे, ना आप रिकॉर्ड लेकर आए, ना आपने किसी सवाल का जवाब दिया। तो साहब एक दफ़ा फिर आ जाएं प्लीज़, क्यों हो रहा है सर ये, क्या मसला है सर? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हुसैन नवाज को बाहर से बुलाया गया और 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया। और नहीं सर, एक 25 मई को पीर को दिया गया, 25 मई पीर को और कहा गया रेलेवेंट रिकॉर्ड के साथ आओ। उसके बाद 19 मई को फिर दिया गया, फिर वो नहीं गया। 25 के बाद 19 को दिया, 25 मई को फिर 28 को आए। नहीं मेरी बात आप भूल रही हैं उसको। मैं भूल नहीं रही सर, ये आज का समन है। ये मुझे पता है। 28 को उसे इतला दी गई और वो 28 को ही वो पेश हुआ है। 28 को इतवार था, लिख लेना। 25 को इतला दी तो 28 को आ गया। मेरी सुने ना, 28 को इतवार था आपकी याददाश्त के लिए, और वो इतवार को आया, इतवार को पेश हुआ और अब वो इंशाअल्लाह ताला पूरे रिकॉर्ड के साथ जाएगा। और उसने वहां भी रिक्वेस्ट की ये रिकॉर्ड अगर सब मौजूद था तो 2-3 सवारी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया? कोई भी रिकॉर्ड बस्ता गले में डाले नहीं फिरता। क्यों सर? रिकॉर्ड के साथ ही तो मधु किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? किया था। वकील को तो लेके चले गए, कौन सी JIT के सामने कभी कोई वकील लेकर गया है सर? एक आदमी 28 को आता है और 28 को ही पेश होता है। कोई दुनिया का कानून उसे इस चीज से मना नहीं करता है कि वो कहता है जी मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड ले आऊंगा। मुझे दुनिया की किसी अदालत का फैसला दे। कायरा साहब से भी बात करना चाहूंगी, मगर मुझे इलाही साहब एक बात, मुझे कायरा साहब, इलाही साहब आ रही हूँ बस एक सेकंड। कायरा साहब, हुसैन नवाज साहब जो हैं वो एक तो उनको 3 दफा मधु किया गया और कहा गया रिकॉर्ड लेकर आओ। आज फिर समन दिया है JIT ने कि साहब आप 2.5 घंटे हमारे पास बैठे, ना आप रिकॉर्ड लेकर आए, ना आपने किसी सवाल का जवाब दिया। आपने कहा कि मुझे सवालनामा दे दीजिए, मैं घर जाके इसके ऊपर देख के आपको इसका जवाब दूंगा। कौन सी दुनिया में सर सवालनामा पहले दे दिया जाता है और कौन सी दुनिया के अंदर एक JIT के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह काम होती है? सर आपने सौलत मिर्जा को देखा, डॉक्टर आसिम, अपनी कहानी देख लीजिए। डॉक्टर आसिम की कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अवाम को कि पहले कि उनकी क्या हालत थी, JIT जब बनी और एक वो कस्टडी में रहे तो उनकी क्या हालत थी जी 2-2.5 महीने के बाद। तो ये अनोखे तकाजे हैं सर इंसाफ के। कायरा साहब जी, कायरा साहब आपसे सवाल है। मैं आपका सवाल नहीं सुन सका सर। मैं कह रही हूँ आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ताखीरी हरबे करार दिया, मुस्तरद कर दी हुसैन नवाज की डिमांड के JIT के 2 शख्सियात को हटाया जाए। साथ उन्होंने सर ये भी आपने देखा है कि JIT ने फिर एक समन किया है हुसैन नवाज साहब को कि सर आपको पहले भी बुलाया, आप ना रिकॉर्ड्स लेकर आए, ना आपने किसी सवाल का जवाब दिया, आपने कहा सवालनामा दे दो। सर ये डॉक्टर आसिम को जहन में रखते हुए मुझे बताइएगा, ये इस मुल्क के अंदर अनोखे तकाजे होते हैं इंसाफ के? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सारे लोग अगर एक मुलजम के तौर पे पेश हो रहे हैं JIT में, वो डॉक्टर आसिम हो, वो हुसैन नवाज हो, अगर उनको कोर्ट बुलाती है, अगर उनको ये JIT को अपने तई पर काम तो नहीं कर रही। इस JIT ने को केस रजिस्टर करके FIR ने तो JIT नहीं बनाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने तलब किया है हुसैन नवाज के पास या मेरे पास या किसी और के पास, whosoever is called there, ऑप्शन क्या है? He has to appear। वो कल प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, he will have to appear। ये कहना कि जी उन्होंने बड़ा नेकी कर दी, बड़ा अच्छा काम कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया, तारीख रकम कर दी। डॉक्टर आसिम हो, हुसैन नवाज हो,
बिल्कुल कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आज कोर्ट ने सर आपको लगता है सवालनामा जेआईटी को पहले दे देना चाहिए हुसैन साहब को? देना चाहिए सर जेआईटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन। एक हुसैन नवाज साहब ने कहा मुझे सवालनामा पहले दे दें, तो जेआईटी सवालनामा, एक जेआईटी ने कहा था कि जी हम एक सवालनामा बना रहे हैं, वो सवालनामा हम देंगे। ये खबर मैंने सुना, पता नहीं अब ये तो इन कैमरा सारी कार्रवाई है। मगर जेआईटी ने आज जेआईटी ने नोटिस दिया है कि आप 2.5 घंटे हमारे साथ बैठे हैं और आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं गुजारिश करता हूँ, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने उनको सवालनामा दे दिया कि भाई ये सवाल है, इनके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आए। सवाल तो वही है, मोर और लेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जेआईटी को दिए हुए हैं। इनका मैंडेट है को फर्दर एलेबोरेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए जेआईटी अपने तौर पे कुछ काउंटर क्वेश्चंस कर सकती है, बट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन तो वही है जो अदालत ने पूछे हुए हैं। वो जेआईटी के अपने सवाल तो है नहीं। तो आपको लग रहा है ओके हुसैन नवाज साहब रिकॉर्ड ले आएंगे सर सामने जो पहले सुप्रीम? उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अदालत ने बिल्कुल डिटरमिन कर दिया कि आपने उस कतरी शहजादे को भी बुलाना है। उसको कतरी शहजादे को बुलाने की किसकी जिम्मेदारी है सर? नहीं, उन्होंने कहा कि उसको बुलाना भी आपने है। अगर उसको सिक्योरिटी चाहिए तो आप हुकूमत है उसको सिक्योरिटी दें, और अगर सिक्योरिटी नहीं देंगे और वो नहीं आएगा तो फिर आपका खत रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। अदालत ने तो वाजे फैसला कर दिया कि आपको हर उस सवाल का जवाब देना है। अब ओनर्स ऑफ प्रूफ इन पे है। अच्छा ये कायरा साहब ने भी जो बात की है ना सर, मुझे मनान साहब ये कह रहे हैं कि ये भी अदालत ने भी कहा, इनसे भी मैं सुनना चाह रही थी, आपका सबसे बड़ा एक गवाह है, आपका पूरा ढांचा हर आर्ग्यूमेंट का कतरी शहजादे पे मबनी है, आपकी जिम्मेदारी है उसको इधर लाना। सर आप एक वक्फा ले लूं फिर मुझे बताएं आप लाएंगे उससे सर? कि आप सिक्योरिटी दे तो दे देंगे हम सिक्योरिटी, उसमें लड़ाई किस बात की? चलें एक वक्फे के बाद आते हैं, फिर बताते हैं कि मसला किधर है। एक वक्फे के बाद कहीं भी नहीं है। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ ऐप। 2-3 डिटेल्स आपके सामने रखूंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। ये जहन में रखिए कि कतरी शहजादे का आना इधर क्यों ज़रूरी है, सब कुछ क्यों इतना, उसका ख़त अगर रद्दी की टोकरी की नज़र हो गया तो यकीन मानिए पूरी इमारत जो है वो टूट जाएगी। क्योंकि जो लूप होल्स हैं, जो वैक्यूम था कुछ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर शरीफ ख़ानदान की, वो सारा प्लग किया गया कतरी शहजादे को बीच में लाके। अब कतरी शहजादे ने बकौल उनके बाद में क्या क्या फंड किया है, किस किस चीज़ के वो पीछे रहे हैं, आपके सामने पेश कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो कतरी शहजादे के पास इन्वेस्ट किया गया था वो $3.25 मिलियन का था जो मियाँ शरीफ ने किया। उसके बाद बकौल कतरी शहजादे उन्होंने कहा कि हमने 8 मिलियन अल-तौफीक केस के हवाले से दिए लोन्स को सेटल करने के लिए 2000 के अंदर। फिर उनके मुताबिक 2001 से 2004 के दरमियान हमने हसन नवाज को लंदन के अंदर $4.2 मिलियन दिए, और फिर 2001 से 2003 के दरमियान हमने हुसैन को सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $5.4 मिलियन दिए। और फिर एंड में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये फ्लैट्स हैं जो बकौल हुसैन नवाज, हमने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा हमने मॉर्गेज किए, दूसरे इंटरव्यू में कहा हमने सऊदी अरेबिया में बेची अपनी तो बड़े अच्छे पैसे बन गए तो फिर हम लोगों ने जाके खरीद लिए लंदन के अपार्टमेंट्स। कतरी शहजादा आता है आपके थर्ड फेज में और कहता है कि हमने $8 मिलियन दे के ये सेटल कर लिया इन फ्लैट्स को। सो ये मनी ट्रेल जो है पूरी की पूरी शरीफ खानदान की तरफ से, वो बैंकिंग स्टेटमेंट्स नहीं है, वो एक एक्सेल स्प्रेडशीट है और ये कतरी शहजादे का खत है। अब ये कतरी शहजादे का खत अगर रद्दी की टोकरी की नजर हो गया तो यकीन मानिए बहुत मुश्किलात दरपे होने वाली हैं। मगर आपको ये बताएं, मैं माइनॉरिटी जजेस को कोट नहीं करूंगी। जो जजमेंट आई पैनामा की, जो अभी भी ये बेंच बैठा हुआ है, इसके अंदर से कतरी शहजादे के खत के हवाले से इन जज साहिबान ने क्या अपनी जजमेंट में कहा है वो आपके सामने रख दूं। जस्टिस एजाज अफजल खान ने ये कहा है कि जो खत है हमाद बिन जासिम अलसानी का, ये कॉन्कॉक्टेड है और बेस्ड ऑन हेयर से है, यानी कि लगता है कि अफसाने पे मबनी एक कहानी है जो अपने रेस्क्यू के लिए जो है शरीफ खानदान ने इसको बना लिया लगता है। ठीक है ना। कैन नॉट कम टू इट्स रेस्क्यू नॉर कैन इट सेव हिम फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स मेंशन्ड अबव। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में ही डिनाइड टू, नवाज शरीफ साहब ने डिनाई किया अपनी कंसाइज स्टेटमेंट में कि मैं ये ओन करता हूँ ये फ्लैट्स लंदन में, लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो हैं
یعنی کہ ان کے صاحبزادے, انہوں نے اپنی کنسائز سٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ اون کرتے ہیں. یعنی کہ پوری جو ٹریل آف منی ہے وہ حماد بن جاسم الثانی کے ذریعے, جو یہ تضاد تھا باپ بیٹے کے سٹیٹمنٹس میں, ادر انکمز قطری شہزادہ, ان کو آگے کر دیا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے جسٹس اجاز کی طرف سے کہ whether sudden appearance of letters of حماد بن جاسم الثانی is a myth or a reality, افسانہ ہے یا یہ حقیقت پر مبنی ہے, یہ ہم چاہتے ہیں اس کا تعین ہو جائے. یہ بیئر شیئرز جو قطر میں پڑے ہوئے تھے allegedly, یہ کس طرح کرسٹلائز ہو گئے فلیٹس کے اندر, اور پھر ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کیسے بنی, جو صاحبزادوں نے بنائی, یہ کون سے پیسے سے بن گئی ایک دم, اور فلیگ شپ انویسٹمنٹس جو ہیں اس کے لیے بھی پیسہ کہاں سے آیا. ان ساری چیزوں جدھر جدھر سوالیہ نشان ہے ادھر ایک قطری لیٹر قطری آ جاتا ہے جی, اپیرنس کر لیتا ہے. جسٹس اجاز احسن نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ we have already discarded the explanation offered by respondent number 7 based on the letters of Sheikh Hamad as dubious and hard to believe. dubious and hard to believe, اس کے اوپر یقین کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, دل نہیں مان رہا. پھر انہوں نے کہا in fact and circumstances of the case the possibility of direct or indirect بے نامی ownership of respondent number 1 cannot be ruled out. یعنی کہ وزیر اعظم کی کہیں بے نامی یہ پراپرٹیز تو نہیں ہے لنڈن میں, اپنے بچوں کی ہے مگر اصل انہی کا پیسہ ہے, یہ بے نامی ہے, اس کو میں اس پاسبلٹی کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. ان جج صاحب نے کہا. شیخ عظمت سعید نے بھی تفصیل ججمنٹ کے اندر کہا ہے کہ no agreements of deposits or investments of میاں محمد شریف with al-Thani family of Qatar has been filed. کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دکھائی, کوئی پیپر ورک نہیں دکھایا, کوئی اگریمنٹ نہیں دکھائی جو میاں شریف اور al-Thani خاندان کے درمیان کوئی اگریمنٹ سائن ہوئی ہوئی تھی, سٹیمپڈ ہو, اگریمنٹ ہو, کوئی بینکنگ سٹیٹمنٹ ہو. no formal document of alleged settlement of accounts in this behalf has been filed. کہ کچھ نہیں ہے, ایک خط ہے, ہیر سے کے اوپر خط ہے. no receipts بھی کوئی نہیں ہے periodic withdrawal کی, یعنی کہ جو ان کے پوتوں نے بار بار پیسے نکالے, کبھی حسن کو لنڈن میں دے رہے ہیں پیسے, کبھی حسین کو سعودی عربیہ میں پیسے دے رہے ہیں بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے, کبھی التوفیق کے لون سیٹل کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ان سب چیزوں کی کوئی ریسیٹ نہیں ہے, کوئی منی ٹریل نہیں ہے, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے. یہ آپ کے شیخ عظمت سعید صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سٹرینج بات ہے. فیلئر ٹو انڈرپن ایون ون ٹرانزیکشن, ایک ٹرانزیکشن کو بھی تم نے بینکنگ کے ذریعے نہیں دکھایا, بڑی سٹرینج بات ہے, تعجب کی بات ہے. یہ میں نے جج صاحبان کو ججمنٹ میں سے کوٹ کیا ہے. اب آ جائیں سر, میں آپ کے پاس آتی ہوں, آپ ہی کے پاس بنتا ہے ویسے منان صاحب, پھر میں جس کو آپ نے دہشت گرد کہہ دیا ان کے پاس بعد میں آئیں گے. اب سر اگر تو کسی کو دہشت گرد آپ کی جماعت ہے, اگر اب یہ سارا کچھ پھینک دیا جائے باہر, یہ تو پوری عمارت گر جائے گی. سر آپ لے آئیں گے شہزادے کو؟ میری بات سنیں, وہ آ جائیں گے, ہر بات کلیئر ہو جائے گی, کوئی ایسا سسپیشیس معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. اور دوسری بات جو ہے کہ مجھے دنیا کا کوئی آدمی بتا دیں جو 50 سال کا ریکارڈ لے ہے. اور تیسری بات, میں ببانگے دوغل کہہ رہا ہوں, میری 3 باتیں سن لینا. میں عدالت کے فیصلے میں دخل نہیں دے سکتا. ایک سوال تو میری تو سن لینا. حسن حسین تو 50 سال کے لیے, اللہ زندگی دے, صحت دے, سن لینا. انہوں نے جو لنڈن اور سعودی عربیہ میں اس کی تو بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیں, یا وہ بھی بریف کیس میں آئے تھے. میری بات سن لینا. مہر صاحبہ, میں آپ کا کام آسان کر سکتا ہوں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ پرانی ہے, اور وہ کافی پرانی ہے. آگے آپ آ جائیں پاکستان کا لاء کے تحت, اور میں اس پہ کھڑا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, مجھے 5 سال سے زیادہ کا نہیں پوچھا جا سکتا. اٹ از نیکسٹ ٹو پاسبل. باقی دیکھیں, عدالت کے کام میں ہم دخل نہیں دیتے, کس طرف چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کون آئے گا کون جائے گا, اٹس اپ ٹو کورٹ. اب آگے آپ کچھ سوال میرے رہ گئے تھے بجلی کے. بجلی چھوڑے, ابھی ڈی ٹریک نہیں کرنا سر, ایک سیکنڈ مجھے اس پہ فوکس. اچھا, آپ نے سارا بجلی پہ کر لیا, میری دفعہ چھوڑا. میں آسان کرا دیتا ہوں آپ کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں سر, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قطری شہزادہ حماد بن جاسم شاید پاکستان آ بھی جائیں, لیکن جو فنڈامنٹل کوسچنز ہیں وہ تو وہیں پہ رہیں گے. اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی دیں کہ یہ آ جاتے ہیں اور سارا کچھ ایسے ہوا تھا, تو جے آئی ٹی تو وہی کوسچن کرے گی کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن تھی ان کی ڈیٹیل بتا دیں. اب آپ کسی 18ویں صدی میں تو نہیں رہ رہے, 14ویں صدی میں تو نہیں رہ رہے کہ وہ بارٹر سسٹم تھا جب وہ کوئی پرچی کے ذریعے پہنچ گئی تھی چیزیں. کہیں نہ کہیں پہ قطر سے انگلینڈ تک, انگلینڈ سے سعودیہ تک, کہیں نہ کہیں پہ کوئی منی ٹریل ہونا چاہیے, کوئی ٹرانزیکشن کا چینل ہونا چاہیے. اگر وہ ٹرانزیکشن کا چینل ثابت کر دیتے ہیں تو یہ حکومت کے بینیفٹ میں جائے گا, نہ حکومتی فیملی کے بینیفٹ میں جائے گا. اگر وہ نہیں کر پاتے تو یقینی طور پہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے, اور اس کو سنبھالنا بڑا مشکل بن جائے گا. وہ ایک مثال جو آپ پرانی سنا کرتے تھے کہ کسی ایک چیز کو چھپانے کے لیے بعد میں آپ کو 50 چیزیں اور گھڑنا پڑتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر کی فیملی نے جھوٹ بولا, لیکن اچھا آپ سنیے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر. پھر میں جاننا چاہتی ہوں, ایک عام شہری جو ہے وہ کبھی سوچتا ہے کہ یار میرے لیے کچھ اور انصاف ہے,
کسی اور کے لیے کچھ اور ہے، اور متوالے جو ہیں وہ اس پورے ایشو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیں جی، اگر اس طرح سے جے آئی ٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کی رپورٹ جو ہے اگر صرف غیر جانبدار جے آئی ٹی ہونی نہیں چاہیے، وہ نظر بھی آنی چاہیے، انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر جے آئی ٹی کے 2 ممبرز کے اوپر یہ اعتراضات جو ہیں یہ درست ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کو پاکستان کے باہر سے پیسے آتے ہیں اور ریمیٹنس آتا ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، سوال صرف نواز شریف سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر سوالیہ نشان تو لگیں گے، پھر سوچنا تو پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا تزہید کی جائے، رسوائی کے پوسٹر چھاپے جائیں اور ہم خاموش رہیں۔ جی الہی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ بھی اور سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں سوال صرف نواز شریف سے نہیں ہوگا، سوالیہ نشان تو لگیں گے، اور یہ بھی کہ انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو سر انصاف ہوتا نظر کیسے آئے گا؟ دیکھیں میں آپ کی بات کو آسان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں پہلے جو آپ نے کویشچن کیا تھا کہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں یا ان کی نااہلی ہے، نااہل تو یہ ہیں، نااہلی میں تو ان کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے پاکستان میں کوئی کام کمپلیٹ کیا نہیں ہے۔ سر اس پہ کر رہے ہیں، اور میں دوسری طرف آتا ہوں کہ حسین نواز صاحب اگر میرا بیٹا ہوتا، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے سر، بولیے۔ حسین نواز صاحب اگر میرا بیٹا ہوتا، میں اس کو 1-4-10 کھلونے لے کے دیتا اور مینار پاکستان میں چھوڑ دیتا کہ بیٹا جاؤ ادھر کھیلو۔ میں مشورہ دیتا ہوں ججن صاحبان کو، سپریم کورٹ کو، اداروں کو، جے آئی ٹی کو کہ جو قصور بارڈر ہے یا دوسرا جو بارڈر ہے ہمارا جو واگا بارڈر ہے اس کو سیل کیا جائے۔ وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ ان کی ہندوستان میں ہیں، ان کی ملیں اور فیکٹریاں ہندوستان میں ہیں۔ یہ کل رات کو یا پرسوں رات کو یہ بھاگ جائے گا، یہ آئے گا نہیں، پھر یہ کہیں گے کہ جی وہاں بیمار ہو گیا ہے، حکیم صاحب کے پاس گئے ہیں، وہ حکیم صاحب سے ایک چٹ لے کے آئے گا، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں یہ جو چٹ وغیرہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے۔ آپ پہلے آتی ہیں، آپ پہلے سے آتی ہیں میرے بھائی، آپ پہلے سے آتی ہیں۔ اب میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ میری بات سنو گے، آپ میری بات سنو گے، نہ یہ جھوٹ بولنے دوں گا۔ میں آپ لوگوں کے میں ثابت کر دوں گا، میں ثابت کر کے رہوں گا۔ آئے میرے سے شرط لگائیں، میں ایم این اے شپ چھوڑ دوں گا، آپ ایم پی اے شپ چھوڑ دیں۔ آئے بات سنیں، میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ کو دکھا دوں گا جب بھی آپ لوگوں پر یہاں پر کوئی سختی آتی ہے تو آپ لوگ بارڈر پر آرمی کو لے کے آتے ہو، اور اب افغانستان سے تم لوگ حملے کرتے ہو، تم لوگ دہشت گرد ہو، تم لوگ جھوٹوں کی پارٹی ہے اور یہ الزامات کی پارٹی ہے، اور یہ باتیں ہم نہیں سن سکتے۔ ہم کسی چینل پہ ہم آپ کو 2018 میں بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور ووٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم تگڑے ہو کے آئے، آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ادھر سے پورے پاکستان سے آپ کا سیاسی جنازہ نکالیں گے، آپ کا سیاسی جنازہ نکالیں گے، ہم آپ کا سیاسی جنازہ ہم آئیں گے، آپ لوگ ہم کہتے ہیں پیٹو کٹو پیٹو کٹو یا ساڑھا الیکشن لڑے۔ بات سنیں، آپ انڈیا کے بارڈر سے میں اس جھوٹا الزام میں نہیں لگانے دوں گا۔ چھوڑے آپ چھوڑے کر لیں گے ہم آپ کا بندوبست سارے جھوٹے الزامات کا۔ ایک سیکنڈ، طلاق کے بعد تحفے ملتے ہیں، طلاق کے بعد آپ ایک جھوٹ پہ جھوٹ، مریم نواز ایک بات کرتی ہیں، حسین نواز دوسری بات کرتا ہے، اور نواز شریف تیسری بات کرتا ہے، باسن ابی شریف دوسرا کام کرتا ہے، آپ کے جو درباری ہیں وہ دوسری بات کرتے ہیں، آپ کے درباری، آپ لوگ، اور آپ کی تنخواہ کم نہیں ہوگی، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، آپ سننے کی ہمت پیدا کریں، سننے کی ہمت پیدا کریں، آپ لوگ آپ سننے کی ہمت پیدا کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اس پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو لوٹا ہے آپ لوگوں نے، پاکستان کو لوٹا ہے، یہ جتنی منی لانڈرنگ آپ لوگوں نے کی ہے سارا غیر قانونی ہے، قطری شہزادے آپ لوگ کے پارٹنر ہیں۔ سر جسٹ پلیز ٹیک اے بریتھ 1 سیکنڈ، مجھے بات بتائیے، جے آئی ٹی کے ممبران اب لنڈن اور قطر بھی جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں سر؟ سارا اونس جس طرح آپ نے کہا وہ تو اونس سارا حسن حسین اور میاں صاحب پہ، ان سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ دیں ریکارڈز اور ڈیٹیلز دیں، اور وہ جو بھی دیں اس کو اتھینٹیکیٹ کرانے میں 4 دن لگتے ہیں۔ پہلے تو ان کو کہیں کہ آپ بات سننے کی ہمت پیدا کریں نا، ہمت پیدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ لوگ جو ہیں قطری شہزادے ان کے پارٹنر ہیں، یہ کبھی نہیں آئے گا، یہ
یہ इनके पार्टनर हैं, मैं साबित करके दूंगा। सर वक्त खत्म हो रहा है, मेरे सवाल का ये इनके पार्टनर हैं, बॉर्डर सील करें, इसको पाकिस्तान से बाहर ना छोड़े, हुसैन नवाज को, मरियम नवाज को पाकिस्तान से बाहर ना छोड़े। इन्होंने झूठ बोला है, झूठ पे झूठ बोला है। रिलैक्स करें सर, वो नहीं जा रहे, हमें तो पता ही नहीं इस बातों का। इस वक्त जो ना ये डिस्कशन हो, ये छुपेंगे, ये आदि है, भागने की आदि है, ये पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी भाग चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ, उनकी न्यूट्रलिटी पे शक करना, ये मुशर्रफ के दौर में भी भाग सारे चुके के हैं सारे जी। जेआईटी मेंबर चूंकि सिविल सर्वेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो इस वक्त सिचुएशन ये बन जाएगी कि अगर फैसला थोड़ा सा पीटीआई को पैलेटेबल होगा तो पीटीआई जो है इन्होंने जो है पीएमएलएन इस पे एहतजाज करनी होगी। अगर ये फैसला पीएमएलएन की तरफ लिंक करता नजर आया तो पीटीआई एहतजाज करनी होगी। ओके, हमें अपने अदारों को मशकूक नहीं बनाना चाहिए, मजबूत करना है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी, यकीनी तौर पे जेआईटी मेंबर्स को जरूरत नहीं होनी चाहिए तमाम तर दस्तावेजात और रिकॉर्ड जो हैं वो खुद शरीफ खानदान को पेश करने चाहिए जेआईटी के सामने, और कि वो ऑथेंटिकेट हो जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वजीर आजम पे हमें फख्र हो जिन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था, और जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, वो ही ज़राए चाहिए अभी, वो पेश कर दें तो बेहतरीन बात हो जाएगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।